Okay. Is it visible now? Okay, can Yes, someone? sir. Okay. Okay. So we'll get started with today's part. So just to rephrase like what we have studied yesterday, we started with damping. Yesterday we looked at certain different concepts of damping and certain terminologies that are used in damping. So first was damping coefficient, that is called as C. The second was critically damping coefficient, that was called as CC. And we derived the equation for it. And the formula for CC was 2m omega n, or it was 2 under root of km. This was for linear or translatory system. Then we went ahead and looked at damping factor. Damping factor was known as zeta, and zeta was nothing but C by Cc, which is equal to C upon 2m omega n. So, and then further we looked at like dampers in parallel and dampers in series. We also looked at the derivation of equation of motion for our system, which is in dynamics. And that equation came out to be like x is equal to a e raised to s1t plus b e raised to s2t, where x was the displacement from its mean position with respect to time, and s1 and s2 were roots of that particular equation. We derived the s1 and s2 as omega bracket minus 1 minus zeta plus or minus under root of 1 minus zeta square, something of that nature. So basically, we looked at that particular part, and then based on this particular equations, we looked at zeta, and zeta had different values. Zeta had a value of 0, zeta had a value of ranging from 0 to 1, then zeta had a value of 1 greater than 1. And we defined the systems as when zeta is equal to 0, it was undamped system. When zeta was lying between 0 and 1, we called it to be underdamped system. When zeta was equal to 1, we said it to be a critically damped system. And above 1, we called it as overdamped system. So we are going to look at these systems in details. So let's start looking at that particular system. So just imagine this again a spring mass system. This is a spring and this is a mass. Spring had a stiffness of K, and the initial position of this mass was this particular line. So we can call it as a mean position. Now, this mass, when displaced from this particular position in this particular direction, say x direction, we are going to have 1 degree of freedom motion to this particular mass. म्हणजे ते मास काय होणार ते एकाच साइडला जाणार आहे. So let's assume that we had displaced this mass from the initial position to a newer position in this particular fashion. म्हणजे हा आपण ताणला आहे स्प्रिंग आणि तो इथपर्यंत आला. So this particular value is x. X is nothing but a displacement of this mass about its mean position. आता पहिली कंडिशन घेतली म्हणजे कुठली घेतली तर अनडॅम्प्ड कंडिशन. अनडॅम्प्ड कंडिशन म्हणजे देर इज नो डॅम्पर आउट ओव्हर हिअर. त्या टायमाला काय होईल, ज्या टायमाला आपण हा मास इकडे ओढला फ्रॉम मेन पोझिशन, हा या पॉइंट पर्यंत आला, ह्या मासला जर सोडला आपण की काय होईल, स्प्रिंग मध्ये काहीतरी एनर्जी स्टोर्ड असेल, इट विल गो बॅक टू इट्स मेन पोझिशन. न थांबता काय होईल, इट विल मूव्ह टू अ न्यूअर पोझिशन ऑफ दिस एम, आणि इट विल बी व्हायब्रेटिंग अबाउट दिस मेन पोझिशन. खालच्या साईडला मेन पोझिशन, परत एक्स, परत मेन पोझिशन, परत एक्स, परत मेन पोझिशन. आणि हा जर बघितला तर ही जी रेड लाईन सॉरी ब्ल्यू लाईन जी दिसतीये, दिस पर्टिक्युलर वन, this particular line will be the undamped motion.
आता इथे काय काढलं यांनी, एक्स एक्सिस वरती काय, एक्स एक्सिस वरती आहे टाइम, वाय एक्सिस वरती काय डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पोझिशनला आपण काय केलेलं आहे, हे झिरो आहे. ऍट टाइम इज इक्वल टू झिरो, इट इज ऍट इट्स इनिशियल पोझिशन. त्याच्यानंतर काय केलं, हा मास ओढलेला आहे आपण. ओढला म्हणजे याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट काय झालेली आहे, इट हॅज गॉन एक्स डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ. डिस्प्लेसमेंट किती झाली त्याची, ही एक्स डिस्प्लेसमेंट झाली. ही एक्स डिस्प्लेसमेंट झाल्यानंतर इथून आपण सोडून दिलेला आहे. सोडून दिल्यानंतर तो काय झाला, हा मीन पोझिशनला आला. दिस लाईन इज नथिंग बट मीन पोझिशन. ह्या मीन पोझिशनला आला. मीन पोझिशनवरून परत तो काय गेला, हा वरच्या साईडला गेला. वरच्या साईडला गेला हा, सॉरी ब्ल्यू, सॉरी दिस वन इज नॉट द ग्राफ. आपल्याला जो बघायचा तो ब्ल्यू वाला बघायचा आहे, हा ब्ल्यू वाला. हा एक्स, हा वरती गेला, वरतून परत मीनला आला. मीन पासून हा परत खालच्या साईडला एक्स डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स केला. म्हणजे हा वरती गेला, हा खाली आला, परत वरती गेला, खाली आला. हा जो ब्ल्यू आहे, दिस इज अनडॅम्प्ड कंडिशन, आणि त्याला काय म्हणतो आपण, झीटा इज इक्वल टू झिरो. दॅट व्हॉट वी हॅव स्टडीड yesterday. So this blue line governing this undamped condition. Undamped condition झाल्यानंतर we will look at the newer one that is called as overdamped condition. आता ओव्हरडॅम्प कंडिशन म्हणजे काय असतं, की डॅम्पिंग जे क्रिटिकली डॅम्पिंग कंडिशन सीसी, सीसी पेक्षा तो काय आहे, जो सी आहे, ग्रेटर दॅन द सीसी. सो दिस कंडिशन इज कॉल्ड एज ओव्हरडॅम्प्ड कंडिशन. म्हणजे जेवढं डॅम्पिंग त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमला, त्याच्यापेक्षा आपण काय केलेलं आहे, जास्त डॅम्पिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे. जास्त डॅम्पिंग प्रोव्हाइड केल्यावरती काय होणार आहे, की मीन पोझिशन. त्याच्यानंतर हा जो मास आहे, फॉर दिस पर्टिक्युलर वन आय विल ड्रॉ a newer diagram. आता ही सेकंड ती कंडिशन बघूया आपण. दिस इज फॉर ओव्हरडॅम्प्ड कंडिशन. ओव्हरडॅम्प्ड कंडिशन म्हणजे काय, सी ची व्हॅल्यू काय, ग्रेटर दॅन सीसी. हा परत स्प्रिंग आहे, इथे मास लावलाय, इथे आपण काय केलेलं आहे, हा डॅम्पर लावलाय. हा डॅम्पर सी आहे, इथे स्प्रिंगची स्टिफनेस आहे के. आता आपण काय केलं त्याला, हा मेन पोझिशन आहे परत त्या मासची. त्या मासला काय केलेलं आपण, पुल केलेलं आहे. पुल कुठेपर्यंत केलेलं आहे, अप टिल पर्टिक्युलर पोझिशन एक्स. म्हणजे ह्याला आपण मॅन्युअली काय केलेलं आहे, पुल केलेलं आहे. स्प्रिंग काय झालेली आहे, इथे स्प्रिंग इलॉंगेट झालेली आहे. हा डॅम्पर पण त्याच्यासोबत खाली आलेला आहे. सो दिस इज द न्यूअर पोझिशन ऑफ, न्यू पोझिशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर मास. आता हा जो डॅम्पर आहे, हा जो डॅम्पिंग लावलेला आपण, हा जो डॅम्पर आहे, हा डॅम्पर काय, हा क्रिटिकली डॅम्पिंग पेक्षा पण जास्त स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे काय होईल, की ज्या टायमाला उडणार आहे, तर ऑटोमॅटिकली डॅम्पर म्हणजे काय, रेजिस्टन्स टू मोशन. म्हणजे हा मास काय करणार आहे, हा मास ओरिजिनल पोझिशन पर्यंत येण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण डॅम्परचा जो क्वालिटी आहे, डॅम्पर जो आहे, ज्याची विस्कोसिटी जी आहे या डॅम्परची, दिस इज व्हेरी लार्ज. मग काय होईल, तो हळूहळू हळूहळू काय करेल, इट विल ट्राय टू कम टू इट्स मेन पोझिशन. त्या डॅम्पर मध्ये इतकी ताकद आहे, की तो टोटल एनर्जी किंवा टोटल फोर्स जो आहे ह्या मासचा, तो ऍब्झॉर्ब करेल, आणि इट वॉन्ट अलाव दिस मास टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. आणि तो मास काय होईल, तो मास ह्या पर्टिक्युलर पोझिशन म्हणजे मेन पोझिशन पासून तो कुठेतरी डेल्टा एक्स अलीकडच्या साईडला थांबेल. परत एकदा सांगतो, हा मास आहे, ह्या मासला आपण पुल केलं फ्रॉम मेन पोझिशन टू न्यूअर पोझिशन. आता हा जो डॅम्पर आहे, हा डॅम्पर खूप स्ट्रॉंग आहे, त्याची विस्कोसिटी खूप जास्त स्ट्रॉंग आहे. हे सोडल्यानंतर काय होईल, स्प्रिंग जी इलॉंगेट झालेली होती, ती बेसिकली ह्या मासला परत ओरिजिनल पोझिशनला आणण्याचा प्रयत्न करणार. पण हा जो डॅम्पर आहे, हा रेजिस्ट करतोय कशाला, मोशनला. मग काय होईल, हे जे स्प्रिंग मध्ये जी एनर्जी होती किंवा स्प्रिंग मध्ये जो फोर्स होता, तो त्याला पुल बॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. पण त्या मोशनला रेजिस्ट कोण करतोय, हा डॅम्पर करतोय. हा डॅम्पर खूप जास्त स्ट्रॉंग असल्या कारणाने तो मासला ओरिजिनल पोझिशनला न नेता काय करेल, तो कुठेतरी अलीकडच्या साईडला सोडून देईल. सो दिस टाइप ऑफ कंडिशन इज कॉल्ड एज ओव्हरडॅम्प्ड कंडिशन. आता ओव्हरडॅम्प्ड कंडिशन जर बघायची झाली तुम्हाला, तर ती ही आहे, विच इज डिनोटेड बाय दिस पिंक कलर. तर हा काय केलेला आपण, हा ओरिजिनली इथपर्यंत ताणलेला आपण त्याला. ओके, वी हॅड स्ट्रेच्ड आउट टू दिस पर्टिक्युलर पोझिशन. मग तो आल्यानंतर ही जी लाईन दिसते तुम्हाला, जसजसा टाइम जातोय
तो इथपर्यंत यायला पाहिजे. आता बेसिकली ही जी डिस्टन्स आहे, हा डिस्टन्स हा इथे येऊन थांबलेला आहे. इट डिडंट क्रॉस द मेन पोझिशन लाईन. ही जी मेन पोझिशनची लाईन आहे ना, ही ट्रॅव्हर्सच केलेली नाही. तर तो काय करतो, तो अगोदरच येऊन थांबतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रॉंग डॅम्पिंग कंडिशन. आणि स्ट्रॉंग डॅम्पिंग कंडिशनची जी मोशन आहे किंवा स्ट्रॉंग डॅम्पिंग जे आहे किंवा ओव्हरडॅम्प कंडिशन जी म्हणतो आपण, इट इज एन एपिरियोडिक मोशन. पिरियडिक मोशन. पिरियडिक मोशन म्हणजे काय, तर हे जी पहिली कर्व बघितलं तर काही टायमानंतर तो परत ट्रॅव्हर्स करतो, काही टायमानंतर तो परत ट्रॅव्हर्स करतो. म्हणजे ह्या एका पर्टिक्युलर लाईनच्या भोवती इट इज गोइंग अप डाऊन अप डाऊन अप डाऊन. बट इन दिस स्ट्रॉंग डॅम्पिंग केस इट डिडंट रीच टू द मेन पोझिशन. तो अगोदरच थांबलेला आहे. तर ही जी कंडिशन आहे किंवा हे जे पॅटर्न फॉलो केलेला आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज ए पिरियडिक मोशन. दिस इज कॉल्ड ॲज ए पिरियडिक मोशन. म्हणजे हे डॅम्पिंगची जी स्ट्रॉंग डॅम्पिंग कंडिशन आहे, स्ट्रॉंग डॅम्पिंग कंडिशन म्हणजे ओव्हर डॅम्प कंडिशन, त्याच्यामध्ये ती जी मोशन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अपिरियडिक मोशन. आणि जी अनडॅम्प कंडिशन होते, अनडॅम्प कंडिशन मध्ये ही जर ब्ल्यू लाईन बघितली तर ही वरती गेला, मेन पोझिशनला आलं, खाली गेलं, परत वरती आलं, परत खाली गेलं, आणि इट वॉज ट्रॅव्हर्सिंग अ पिरियडिक मोशन. म्हणजे जी अनडॅम्प कंडिशन आहे दॅट इज अ पिरियडिक मोशन, आणि जी स्ट्रॉंगली डॅम्प कंडिशन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पिरियडिक मोशन. So this was related to a overdamped condition, strong damping condition, having a periodic condition. Next, we will look at critically damped condition. Critically damped condition. Critically damped condition म्हणजे झीटाची व्हॅल्यू किती होती, 1. म्हणजेच सी ची व्हॅल्यू काय होती, इट वॉज इक्वल टू सीसी. आता ही सी ची व्हॅल्यू इज इक्वल टू सीसी. सो लेट्स टेक दॅट स्प्रिंग मास डॅम्पर कंडिशन अगेन. हा मास आहे, ही परत स्प्रिंग आहे. ह्या मासला ही मेन पोझिशन आहे त्याची. व्हॉट वी डू इज लाईक वी पुल दिस मास टू अ न्यूअर पोझिशन एम. म्हणजे ऑटोमॅटिकली स्प्रिंग मध्ये काय आलंय, टेन्शन आलंय, हा डॅम्पर खालच्या साईडला आलाय. आणि ह्याचं जे डिस्प्लेसमेंट आहे, हे डिस्प्लेसमेंट किती झालेलं आहे, डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे एक्स. Now in this condition what happens is like the damper which we used is equal to critically damping condition. आता critically damping condition म्हणजे C is equal to 2m omega n or 2 under root of k m वाली कंडिशन. आता या कंडिशनला काय होतं, बेसिकली ज्या टायमाला आपण हा पुल केला म्हणजे हा आपण पुल केलेला आहे ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटला. पुल केल्यानंतर आता हा जो डॅम्पर आहे, ह्या डॅम्पर मध्ये काहीतरी ताकद असणार आहे जो रेजिस्ट करणार आहे त्या मोशनला. ही स्प्रिंग जी आहे, ही स्प्रिंग काय झालेली आहे, इलॉंगेट झालेली आहे. ही स्प्रिंग काय होणार आहे, दिस स्प्रिंग इज गोइंग टू रिलीज इट्स एनर्जी. द फोर्स इन दिस पर्टिक्युलर स्प्रिंग विल अलाव दिस मास टू मूव्ह बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. म्हणजे परत पोझिशनला येण्याचा प्रयत्न करणार आहे, पण त्याला रेजिस्ट कोण करणार आहे, हा डॅम्पर. परत हा डॅम्पर आपण असा डिझाईन केलेला आहे की हा जो मास आहे हा फक्त कुठपर्यंत येईल, इट विल कम टू इट्स मेन पोझिशन. इट विल कम टू इट्स मेन पोझिशन. ज्या टायमाला हा मास ह्या मेन पोझिशनला येईल त्या टायमाला जो डॅम्पर वापरणार आहे आपण, दॅट इज कॉल्ड एज क्रिटिकली डॅम्पिंग कंडिशन. आता ह्या बघितलं तर ग्रीन कलरचा जो ग्राफ आहे, ग्रीन कलरचा जो कर्व काढलेला आहे, हा कर्व कसा आहे, हा स्टार्टिंगला आपण एक्स ने मूव्ह केलेला आहे. त्याच्यानंतर काय झालं, ऍज द टाइम पास्ट, ओके, इट ट्राईड टू मूव्ह टू द मेन पोझिशन. हळूहळू हळूहळू करून तो काय केलेला, या पर्टिक्युलर मेन पोझिशन पर्यंत येऊन थांबलेला. सो दिस इज अगेन लाईक डिस्प्लेसमेंट कुठेतरी गेला, इट केम बॅक टू ओरिजिनल पोझिशन or to the mean position. So this type of systems are called as critically damped systems. आता क्रिटिकली डॅम्प सिस्टीम्स पण काय आहेत, याच्यामध्ये काय पिरियोडिक मोशन होतीये का, याच्यामध्ये पिरियोडिक मोशन होत नाही. हे फक्त एक कर्व ट्रेस केली आहे आणि ओरिजिनल पॉइंटला आणून सोडून दिलेलं आहे. सो अगेन दिस इज अन ए पिरियोडिक मोशन. ही पण जी आहे ह्याला काय म्हणायचं आपण, ए पिरियोडिक मोशन. ह्याला पण काय म्हणायचं, ए पिरियोडिक मोशन. ए पिरियोडिक कारण का, की तो कम्प्लीट पिरियड करतच नाहीये तिथे, इट हॅज ट्रॅव्हर्स. आता क्रिटिकली डॅम्प आणि ओव्हर डॅम्प मध्ये काय आहे, क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन मध्ये हा जो कर्व पास केलाय तर एंड पोझिशन जी आहे इट विल कम टू रेस्ट ऍट द मेन पोझिशन. अँड इन स्ट्रॉंग डॅम्प कंडिशन इट डिडंट कम टू द मेन पोझिशन बट देर इज अ गॅप
बिटवीन द मेन पोझिशन अँड द फायनल पोझिशन. आणि ती कुठल्या साईडला आहे, ज्या साईडला आपण डिस्प्लेस केलं होतं मास त्याच साईडला आहे. इट डिडंट कव्हर और इट डिडंट पास थ्रू द मेन पोझिशन. म्हणजे ह्या दोन्ही मध्ये कर्व ऑलमोस्ट सेम असतात, पण ह्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग डॅम्पिंग कंडिशन मध्ये साईडला राहतो, क्रिटिकली डॅम्पिंग कंडिशन मध्ये तो मेन पोझिशन. So this is again an aperiodic condition. This is a periodic condition. Undamped वाली periodic है, strong damped aperiodic है. ह्याच्यामध्ये zeta ची value is equal to 1. Strong damping condition मध्ये zeta ची value is greater than 1. Now next condition कुठली आहे? तर next condition जी आहे that is called as underdamped condition. नेक्स्ट जी आहे तिला आपण म्हणूयात अंडर डॅम्प्ड कंडिशन. म्हणजे क्रिटिकली डॅम्पिंग पेक्षा त्याची व्हॅल्यू काय आहे, क्रिटिकली डॅम्पिंगच्या व्हॅल्यू पेक्षा त्याची व्हॅल्यू कशी आहे, इट इज लेसर दॅन द क्रिटिकल व्हॅल्यू. सो बेसिकली व्हॉट विल हॅपन इज लाईक, आता मी हे मास पुल डाऊन केलेलं आहे, कितीने पुल डाऊन केलंय, एक्सने पुल डाऊन केलेलं आहे. पुल डाऊन केल्यानंतर काय होणार आहे, आता ही जी स्प्रिंग आहे त्या स्प्रिंग मध्ये टेन्शन आलं, परत स्प्रिंग मध्ये टेन्शन आलं म्हणजे स्प्रिंग मध्ये काहीतरी एनर्जी स्टोर आहे, ती काय करणार आहे, ह्या मासला बॅक टू ओरिजिनल पोझिशन आणण्याचा प्रयत्न करणार. आता त्याला रेजिस्ट कोण करणार आहे, त्याला रेजिस्ट करणार आहे हा डॅम्पर त्या मोशनला. आता स्प्रिंग मध्ये जो फोर्स किंवा स्प्रिंग मध्ये जी एनर्जी स्टोर्ड आहे ती काय करणार आहे, हा मासला बॅक टू ओरिजिनल पोझिशन नेणार आहे. पण हा डॅम्पर कसा आहे, आता हा डॅम्पर थोडासा वीक डॅम्पर आहे. हा डॅम्पर कसा आहे, वीक डॅम्पर आहे. वीक डॅम्पर आहे त्याच्यामुळे काय करेल, हा इथपर्यंत रेजिस्ट करण्याचा प्रयत्न करेल, पण काय होईल, हा जो स्प्रिंग मध्ये जो फोर्स आहे किंवा स्प्रिंग मध्ये जी एनर्जी आहे तो त्याला ओव्हरकम करणार नाहीये. तो काय करणार आहे, तो तिथे रिलीज करणार आहे. मग हा जो एक्स आहे, हा एक्स तर ट्रॅव्हल्स करेलच, पण वरच्या साईडला काहीतरी तो बरोबर वरती जाईल, मास वरती जाईल आणि वरती जाऊन तो मास कुठल्या तरी एका पर्टिक्युलर पोझिशनला येईल. पण आता डॅम्पर लावलेला आपण इथे, डॅम्पर लावला म्हणजे काय होणार आहे की ह्याचे जे ओरिजिनल एक्स होता तुमचा, जेवढा डिस्प्लेसमेंट असेल, सपोज वी कन्सिडर दिस टू बी 1 सेंटीमीटर. मग पहिल्यांदा आपण 1 सेंटीमीटरने गेले तर काहीतरी एनर्जी ह्यानी ऑब्झर्व केलेली असणार आहे. म्हणजे काय होणार, हा 1 सेंटीमीटर तरी येईलच, पण हा इकडे गेल्यानंतर 1 सेंटीमीटर राहणार नाही, तो काय होईल, लेस दॅन 1 सेंटीमीटर. इट विल बी लेस दॅन 1 सेंटीमीटर. कारण का, तर इकडे जी एनर्जी आपण घेतलेली होती त्याच्यातली काहीतरी एनर्जी इकडे सोडलेली आहे त्यांनी, इकडे सोडल्यानंतर तो 1 सेंटीमीटर पेक्षा कमी असेल. सो इफ दिस इज एक्स, दिस विल बी सर्टनली लेस दॅन एक्स, म्हणजे एक्स विल बी ग्रेटर इथे. त्याच्यानंतर काय होईल, परत स्प्रिंग कॉम्प्रेस होईल. इकडे स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाली म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी एनर्जी स्टोर झाली, एनर्जी स्टोर झाली म्हणजे परत तो काय करणार आहे, परत ह्या मासला ओरिजिनल पोझिशनला आणण्याचा प्रयत्न करेल. मग परत तो खालच्या साईडला येईल आणि मग त्याचे मोशन्स कसे होतील, पहिल्यांदा हा एक्सने ट्रॅव्हल्स केलाय, मग कमी 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 करून असा इट विल डॅम्प आउट. म्हणजे तो काय करेल, हा पहिल्यांदा गेला एक्सनी, हा एक्सनी आला पण एक्स पेक्षा कमी असणार, हा सेकंड सायकल पेक्षा कमी असणार, हा थर्ड पेक्षा कमी 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 होऊन इट विल कम टू रेस्ट. इट विल कम टू रेस्ट. मग हा जे हे जे डॅम्पिंग कंडिशन आहे किंवा हे अशी सायकल जेव्हा होती, दॅट वी कॉल इट ऍज अंडर डॅम्प कंडिशन. अंडर डॅम्प कंडिशन म्हणजे काय, डॅम्पर कसा आहे, तो वीक डॅम्पर आहे. क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन मध्ये कसा आहे, तो परफेक्टली सिस्टीमला मेन पोझिशन राहणार आहे इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल अमाऊंट ऑफ टाइम. ओव्हर डॅम्प कंडिशन म्हणजे काय, तो कधीच त्याला मेन पोझिशनला आणणार नाही. आणि अनडॅम्प्ड कंडिशन म्हणजे काय, तिथे डॅम्पिंगच नाहीये, म्हणजे तो इनफायनाइटली तो ऑसिलेट करणार आहे अबाउट इट्स मेन पोझिशन विथ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ अनडॅम्प्ड कंडिशन, स्ट्रॉंग डॅम्प कंडिशन, क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन आणि अंडर डॅम्प कंडिशन. आता ही अंडर डॅम्प कंडिशन पण कशी मोशन, आता हा वरती गेला, हा खालच्या साईडला आला, परत वरती गेला, हा खालच्या साईडला आला, काहीतरी पिरियडिक मोशन होतीये. तर हे कशी असणार आहे, आता इट्स अ पिरियडिक मोशन. म्हणजे जर तुम्हाला विचारलं की विच सिस्टम्स विल हॅव पिरियडिक मोशन, तर आपल्याकडे दोन सिस्टम्स आहेत ज्या पिरियडिक मोशन असतात. फर्स्ट सिस्टम इज अनडॅम्प्ड सिस्टम अँड सेकंड इज अंडर डॅम्प्ड सिस्टम. अपरियोडिक सिस्टम्स, स्ट्रॉंग डॅम्प्ड सिस्टम और ओव्हर डॅम्प्ड सिस्टम, अँड सेकंड इज क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन्स. मग ह्या दोन सिस्टम्स ज्या काय आहेत
स्ट्रॉंग आणि क्रिटिकली विच आर अपिरियडिक, आणि ज्या अनडॅम्प्ड आणि अंडरडॅम्प्ड आहेत दीज आर पिरियडिक मोशन्स. पिरियडिक म्हणजे त्या मेन पोझिशनच्या यांनी तो वरती खाली होत राहील. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टँडिंग. आता ह्याच्यात सेकंड एक्झाम्पल्स. Did you get about this particular system, strong damped, critically damped, undamped and underdamped systems? Can somebody unmute yourself and tell me like if you got this particular terms? नाहीतर मी परत एकदा एक्सप्लेन करतोय बिकॉज दिस इज अन इम्पॉर्टंट टॉपिक बेसिकली. कळालंय सर. कळालं ना? ओके. सो okay, so basically you should always remember that strong damping means we have a strong damper, त्याचा zeta जो असणार आहे तो greater than 1 असणार आहे, aperiodic motion, critically zeta is equal to 1, undamped zeta is equal to 0 म्हणजे तिथे काहीच नाही, ते इन्फायनाइटली ऑसिलेट करत राहणार आहे. आणि अनडॅम्प्ड कंडिशन ही रिअलिस्टिक मध्ये नसतेच आणि अंडरडॅम्प्ड कंडिशनच असतात रिअलिस्टिक मध्ये. तर आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन येतो याच्यावरती युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा इन जनरल तुम्ही म्हणजे कंपनीज मध्ये गेला आणि कंपनीज मध्ये गेल्यानंतर पण ज्या ओरल्सला वगैरे जो प्रश्न विचारतात किंवा तुमच्या इंटरव्ह्यूच्या टाइमला जो प्रश्न विचारतात, बेसिकली कॅन यू गिव्ह सम एक्झाम्पल्स ऑफ दिस स्ट्रॉंग डॅम्प्ड कंडिशन, क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन, अनडॅम्प्ड कंडिशन किंवा अंडरडॅम्प्ड कंडिशन. तर अनडॅम्प्ड जी कंडिशन असते रिअलिस्टिकली स्पोकन लाईक इट्स नॉट फिजिबल. कारण का होतं कुठलंही असलं म्हणजे एक चांगली स्प्रिंग घेतली त्याला जरी तुम्ही ऑसिलेट करण्याचा प्रयत्न केला तरी काय होतं एअर रेजिस्टन्स असतो त्याच्यामध्ये. एअर रेजिस्टन्स आला किंवा स्वतःच बेसिकली मटेरियल मध्ये काहीतरी रेजिस्टन्स असतो. सो व्हॉट इट हॅपन्स इज लाईक इट डझंट स्टोर द एंटायर एनर्जी. सो वेन एव्हर मोशन हॅपन्स इन द रिव्हर्स डायरेक्शन some of the energy is given to overcome its own material properties or to overcome the air resistance that is happening in that particular spring. मग त्याच्यामुळे काय होतं की ती ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम म्हणजे तुम्हाला दिसेल की 50 ऑसिलेशन झाले, 100 ऑसिलेशन झाल्या, 1000 ऑसिलेशन झाल्या, बट इट विल ऑलवेज कम टू रेस्ट. म्हणजे अनडॅम्प्ड कंडिशन ही फिजिबल नाहीये रिअलिस्टिक पोझिशनला. इट इज ऑलवेज अंडरडॅम्प्ड कंडिशन. मग अंडरडॅम्प्ड कंडिशनचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर बेसिकली अंडरडॅम्प्ड कंडिशनचे एक्झाम्पल म्हणजे तुमची स्प्रिंग आहे, स्प्रिंग आणि त्याच्या खाली मास घेतला म्हणजे तुमचं स्प्रिंग बॅलन्स आहे. स्प्रिंग बॅलन्सला काय केलं तुम्ही मास लावलं, मास लावल्यानंतर सोडल्यानंतर काय होणार ते स्प्रिंग मधली एनर्जी काहीतरी स्प्रिंग स्वतःच ऍब्झॉर्व करणार आहे किंवा रेजिस्टन्स ऍब्झॉर्व करणार आहे. म्हणजे तो काय करणार मेन पोझिशन क्रॉस करणार आहे, वरच्या साईडला जाईल, वरच्या साईडने परत खाली येईल आणि त्याचे ऑसिलेशन होत राहतील. हे ऑसिलेशन कितीपर्यंत होत राहतील त्याचं जोपर्यंत रेजिस्टन्स ओव्हरकम होत नाही तोपर्यंत. सो दॅट पर्टिक्युलर टाइप ऑफ एक्झाम्पल्स म्हणजे स्प्रिंग बॅलन्स जर घेतला तुम्ही दॅट इज कॉल्ड ॲज अंडरडॅम्प्ड कंडिशन. नेक्स्ट इज क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन. क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन जर बघितले तुम्ही लोकांनी तर क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन म्हणजे तुमचा जो गन असते आपली बंदूक, तर बेसिकली वी यूज क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर थिंग. आता गन ज्या टायमाला फायर करते किंवा तुमचं कॅनन आहे, कॅनन म्हणजे जो आपण तोफ म्हणतात, तर बेसिकली वेन यू फायर पर्टिक्युलर लाईक बॉम्ब शेल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर कॅनन, काय होतं तो कॅनन ज्या टायमाला आपण म्हणजे फायर ट्रिगर केल्यानंतर तो काय होतो ओरिजिनल पोझिशन पासून बॅकफायर होतो म्हणजे तो मागच्या साईडला येतो, ते बॅरल मागच्या साईडला येऊन परत तो ओरिजिनल पोझिशनला जायला पाहिजे. आता तो ज्या टायमाला ओरिजिनल पोझिशनला जाईल म्हणजे ती ओरिजिनल पोझिशन म्हणजे त्याची मेन पोझिशन असणार आहे. जस्ट इमॅजिन अ केस वेन वी फायर दॅट पर्टिक्युलर कॅनन बॉल, ते मागच्या साईडला पुढच्या साईडला गेला, परत मागच्या साईडला आलं, परत पुढच्या साईडला गेलं. व्हॉट विल हॅपन इज लाईक इट विल बी अन अंडॅम्प्ड कंडिशन, अंडरडॅम्प्ड कंडिशन. आता ही अंडरडॅम्प्ड कंडिशन जर झाली तर जोपर्यंत तुमचा परत नेक्स्ट बॉम्बशेल फायर करत नाही तुम्ही लोक, तोपर्यंत काय होईल तो दुश्मन ऍक्च्युअली बॉम्ब टाकेल आणि तुमचा हे उडून टाकेल. तर बेसिकली त्या कंडिशनला आपल्याला काय पाहिजे की ज्या टायमाला फायर होईल ते इमिजिएटली विदिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम तो परत त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला जायला पाहिजे, मेन पोझिशनला जायला पाहिजे. तर त्या पर्टिक्युलर कंडिशन मध्ये काय करतो आपण की बॉम्बशेल टाकला, फायर केला, रिकॉईल झालं म्हणजे ते जे तुमचं जे कॅनन आहे, कॅनन मागच्या साईडला आली, मागच्या साईडला आल्यानंतर इमिजिएटली तो जाऊन कुठे जायला पाहिजे, तो ओरिजिनल पोझिशनला जायला पाहिजे. So that is one of the example, that is one of the beauty of this particular critically damped condition. दुसरं एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं
तर दरवाजे असतात बघा, बऱ्याच ठिकाणी ऑटोमॅटिक डोअर क्लोजर्स असतात, जिथे हायड्रोलिक डोअर क्लोजर्स म्हणतात ऍक्च्युली त्याला. तर वरच्या साईडला काय केलेलं असतं, त्याच्यामध्ये हायड्रोलिक ऑइल टाकलेलं असतं आणि तिथे स्प्रिंग असते. ज्या टायमाला कुठलाही मनुष्य दरवाजा उघडेल, तर दरवाजा उघडला गेल्यानंतर तो मेन पोझिशन म्हणजे काय आहे, दरवाजा लॉक कंडिशन. त्याच्यानंतर ह्युमन येतो, ह्युमन दरवाजाला फोर्स करतो, दरवाजाला फोर्स केल्यानंतर तो काय होतो, मेन पोझिशन पासून तो डिस्प्लेस झाला. मेन पोझिशन पासून डिस्प्लेस झाल्यानंतर तो एका पर्टिक्युलर पोझिशनला गेला. आता त्या पोझिशन पासून त्याला काय करायचं, परत दरवाजा बंद व्हायला पाहिजे, म्हणून आपण तो डोअर क्लोजर लावतो. डोअर क्लोजर काय करतो की ते परत ओरिजिनल पोझिशनला आणून ठेवतो. त्याच्यानंतर तो काय मेन पोझिशन क्रॉस करत नाही, मेन पोझिशन क्रॉस करत नाही, तो कुठे आणून ठेवतो, ते ओरिजिनल जे पोझिशन आहे त्या पर्टिक्युलर पोझिशन. आता ह्याच्यामध्ये जेव्हा तो माणूस ढकलून गेला पुढे, त्याला काय, तो काय केअर करत नाही की बाबा तो दरवाजा आलाय नाही आलाय. तर ते काम कोण करतं पूर्णचे पूर्ण, तर ते जी डॅशबोर्ड सिस्टीम लावलेली असते, तो जो डोअर क्लोजरचं जे मेकॅनिझम लावलेलं असतं, तिथे एक लिंक असते, त्याच्यामध्ये स्प्रिंग असते, त्याच्यामध्ये ऑइल असतं, ते सगळं काम करतं आणि ते दरवाजाला ओरिजिनल पोझिशनला आणून ठेवतो. आणि हे किती वेळात व्हायला पाहिजे, इट शुड बी इन अ मिनिमल पॉसिबल टाइम फ्रेम. तर तो डोअर क्लोजरचं जे एक्झाम्पल आहे, दॅट इज अगेन अ क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन. तिसरं जे क्रिटिकली डॅम्प कंडिशनचं जे एक्झाम्पल आहे बेसिकली, ते म्हणजे आपल्या गाड्यांमधलं शॉक ऑब्झर्वर्स. शॉक ऑब्झर्वरला काय होतं की एखादा जर आपण गाडीवरती बसलो आणि गाडी खड्ड्यातून गेली, तर काय होतं की बेसिकली ते जे शॉक ऑब्झर्वर आहे ते काय होतं, कॉम्प्रेस होतं. कॉम्प्रेस झाल्यानंतर काय होतं की बेसिकली जर तुम्हाला ते शॉक ऑब्झर्वर मिनिमम अमाऊंट ऑफ टाइम मध्ये जर ते ओरिजिनल पोझिशनला आणलं, तर तुमची गाडी, तो जो गाडीवरती बसलेला माणूस, म्हणजे मे बी इट्स अ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, ओके, तर तो माणसाला काय व्हायला पाहिजे की तो इम्पॅक्ट बसता कामा नये. आता जस्ट इमॅजिन अ केस की तिथे आपण अंडर डॅम्प कंडिशन लावलेली आहे. पहिल्यांदा अंडर डॅम्प कंडिशन घेऊ. खड्ड्यातून चाक गेला, चाक गेल्यानंतर काय होणार आहे, मेन पोझिशन म्हणजे ते ओरिजिनलची फ्रेम जिथे होती आणि शॉक ऑब्झर्वर आणि चाकाचं जे लोकेशन होतं ते होतं. खड्ड्यात गेलं म्हणजे काय झालं, स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाली. स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाल्यानंतर ती स्प्रिंग काय करणार, एनर्जी रिलीज करणार, म्हणजे ते मेन पोझिशन पासून काय होणार आहे, ते वरच्या साईडला जाणार आहे. म्हणजे ऑटोमॅटिकली तो जो ड्रायव्हर आहे किंवा त्या गाडीवरती जे बसणारे लोक आहेत, काय होईल त्यांना, ते मेन पोझिशन पासून तो पहिल्यांदा खड्ड्यात गेला म्हणजे तो खालच्या साईडला गेला, मग परत मेन पोझिशनला आल्यानंतर तो वरच्या साईडला गेला आणि मग तो काय होईल, त्याला तो वरती खाली आल्याचा फील येईल. तर त्या कंडिशन अवॉइड करण्यासाठी जनरली जे आपल्याला जे शॉक ऑब्झर्वर्स डिझाईन केलेले असतात, ते शॉक ऑब्झर्वर असे डिझाईन केलेले असतात की बेसिकली इट शुड कम टू इट्स मेन पोझिशन, म्हणजे ओरिजिनल पोझिशनला, इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल अमाऊंट ऑफ टाइम. पण आयडियल कंडिशन्सला ते होत नाही. मे बी इट टेक्स 1 or 2 सायकल्स, म्हणजे अंडर डॅम्प कंडिशनच असते शॉक ऑब्झर्वरची, की एखाद्या दुसऱ्या सायकलमध्ये तो मेन पोझिशनला येतो. पण आयडियल कंडिशनला कसा पाहिजे, तो क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन पाहिजे शॉक ऑब्झर्वरची. तर डिझाईन करताना बेसिकली क्रिटिकली डॅम्प कंडिशनच करतात ते लोक, पण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अन अंडर डॅम्प सिस्टीम. आणि जो लास्ट आहे तो म्हणजे स्ट्रॉंग डॅम्प कंडिशन. स्ट्रॉंग डॅम्प कंडिशन म्हणजे जस्ट इमॅजिन तो डोअर क्लोजर जो आपण घेतला होता, तो डोअर क्लोजर जर खूप जास्त स्ट्रॉंगली त्याच्यामध्ये फ्लुइड असेल, तर तो काय होईल, तो ओरिजिनल पोझिशनला येणारच नाही. म्हणजे काय होईल, एखाद्या माणसाने ढकलला दरवाजा, ढकलल्यानंतर काय झाला, तो दरवाजा एका पर्टिक्युलर पॉईंट पर्यंत डिस्प्लेस झाला. त्या पर्टिक्युलर पॉईंट पासून तो परत ओरिजिनल पॉईंटला यायला पाहिजे, म्हणजे दरवाजा बंद व्हायला पाहिजे. पण तो जर खूप स्ट्रॉंग असेल, विस्कस फ्लुइड असेल, तर काय आहे, तो काहीतरी ठराविक पोझिशनला येईल आणि तिथेच थांबेल, तो दरवाजा पूर्ण बंद होणार. याचं दुसरं एक्झाम्पल म्हणजे जनरली तुम्ही बघितलं असेल की आता घरामध्ये आपले जे दरवाजे असतात आणि पावसाळा वगैरे आला की काय होतं, दरवाजे फुगतात. ओके, वेन that particular condition happens for that particular door, okay, what happens is like automatically friction जास्त जनरेट होतं. अगोदर जे दरवाजा आपण ढकलल्यानंतर जो बंद होणार होता, तो बंद होतच नाही. तो काय होतो, एका पर्टिक्युलर पोझिशन पर्यंत येतो आणि तिथेच येऊन थांबतो. मग तुम्हाला काय करायला लागतं, त्याला एक्सटर्नल फोर्स द्यावा लागतो आणि त्याला ओरिजिनल पोझिशनला आणलं. तर जे फ्रिक्शन वगैरे जे आहे त्याच्यामध्ये, ते काय करते, अवॉइड करते. कुठलं अवॉइड करते, तर सिस्टीमला, जी सिस्टीम आहे, सिस्टीमला जे डिस्प्लेस केलंय तिथून मेन पोझिशनला नाही. तर तिथे काय होतं, हा दरवाजातला थोडासा जो गॅप राहिलेला आहे ओरिजिनल पोझिशनला येण्याच्या किंवा मेन पोझिशनला येण्यापर्यंत, दॅट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रॉंग डॅम्प कंडिशन. सो दिस आर द बेसिक एक्झाम्पल्स विच यू कॅन put in when it is asked in your orals or it is asked in your university exam questions.
So basically these are the examples. Hope you understood this one. जर कळालं नसेल तर you can ask me. I can just like tell few more examples on this one. समजलं का हे सगळ्यांना? Maybe somebody unmute and tell me, because this is an important topic. You should understand this. Unless and until you understand this, पुढच्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात येणार नाही. सर एक डाऊट होता मला. सर टाइम पिरियड जो आहे क्रिटिकली टाइम्डचा तो कसा व्हेरी करता येतो? तो कसा व्हेरी करता? क्रिटिकली डॅम्ड कंडिशनचा जो टाइम पिरियड आहे ना, तो आता मी दाखवतो. जेव्हा आपण हे बघणार आहे ना, हे इक्वेशन्स वगैरे. हॅलो, हे जे इक्वेशन्स आता बघणार आहे ना आपण, हे इक्वेशनच्या हिशोबाने मी तुला सांगतो. मग म्हणजे आता फक्त तुम्ही फिजिकली काय होतं सिस्टीम्स मध्ये एवढंच समजून घ्या. मॅथमॅटिकली आपल्याला टाइम पिरियड कसा व्हेरी करता येईल. म्हणजे हा पॉइंटच्या ऐवजी हा आपण सपोज हा कर, हा असा कसा येईल एवढा कमी टाइमात, किंवा हा एकदम असा कसा येईल. म्हणजे इट इज ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग टू रेस्ट ऑर टू द मेन पोझिशन. आता ह्याच्यामधला टाइम जो आहे, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. याला T1 टाइम लागला, याला T2 टाइम लागला. तर हा टाइम पिरियड कसा व्हेरी करायचा, तर ह्याचे इक्वेशन्स आहेत ना, हे मी एक्सप्लेन करणार आहे. आता फक्त समजून घ्या की क्रिटिकली डॅम्ड कंडिशन मध्ये काय होतं, अंडर डॅम्ड कंडिशन मध्ये काय होतं. जस्ट ट्राय टू इमॅजिन दिस वन फिजिकली. म्हणजे लेमन्स टर्म मध्ये की बाबा हे काय होत असेल सिस्टीम मध्ये, कसं होत असेल, तेवढंच फक्त हे करा. आपण जे ऍक्च्युअल कसे टाइम काढायचे किंवा एखादी सिस्टीम असेल तर ते कसं करायचं, तर ते मी तुम्हाला सांगतो. ओके ओके सर. ओके, हे समजलं का सगळ्यांना? एक्झाम्पल्स कळाले याचे सगळ्यांना? ओके, सो विल जस्ट मूव ऑन टू दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन्स. आता सगळ्यात पहिल्यांदा जी कंडिशन घ्यायची आपल्याला, दिस इज अन ओव्हरडॅम्प्ड कंडिशन. आता ओव्हरडॅम्प्ड कंडिशन मध्ये आपले काय, झिटा इज ग्रेटर देन 1. आता काल आपण बघितलं होतं, वी हॅव डिराइव्ड दिस वन. सो S12 वॉज इक्वल टू ओमेगा n मायनस झिटा प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ झिटा स्क्वेअर मायनस 1. आता या कंडिशन मध्ये जर बघितलं तर झिटाची व्हॅल्यू काय आहे तुमची, झिटाची व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 1. आता झिटाची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 आली म्हणजे झिटाचा जो स्क्वेअर असेल तो काय असेल, इट विल बी ग्रेटर दॅन 1. कारण 1 असेल तर 1 येईल, 1 पेक्षा जास्त असेल इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे ह्या जो अंडर रूटची जी साईन आहे ह्याची जी व्हॅल्यू असेल ही ग्रेटर दॅन 1 असेल. ग्रेटर दॅन 1 मायनस 1 विल ऑलवेज गिव्ह मी अ पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. बरोबर. आता ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे त्याचा रूट काढू शकतो का मी, त्याचा रूट काढू शकतो. मायनस झिटा म्हणजे इट विल गिव्ह मी अ रिअल आणि नेगेटिव्ह रूट्स. नेगेटिव्ह रूट्स का, तर हे जे आहे मायनस झिटा इंटू ओमेगा एन, हे जे इक्वेशन बघितलं तर काय होईल, S1 इज इक्वल टू मायनस झिटा ओमेगा एन प्लस और मायनस ही काहीतरी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. सो इट विल गिव्ह मी रिअल रूट्स अँड द रूट्स वुड बी नेगेटिव्ह रूट्स. नेगेटिव्ह रूट्स काय, कारण ओमेगा एन मल्टिप्लाइड बाय मायनस झिटा. आता ह्याचं जे इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन काल आपण डिराइव्ह केलेलंच होतं. एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू S1 इंटू टी प्लस बी ई रेस टू S2 इंटू टी. आता लक्षात ठेवण्यासारखं काय आहे तुम्हाला, तर बेसिकली यू शुड नो दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन अँड दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन. म्हणजे जे युनिव्हर्सिटी एक्झाम्सच्या हिशोबाने जर बोलायचं झालं, मार्क्स स्कोरिंगच्या हिशोबाने जर बोलायचं झालं, तर यू शुड नो दिस पर्टिक्युलर टर्म. यू शुड नो झिटा इज ग्रेटर देन 1 आणि झिटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 म्हणजे ही जी रॅडिकल साईन मधली जी टर्म असणार आहे ती पॉझिटिव्ह येणार आहे. ती पॉझिटिव्ह आली पण इथे काय मायनस झिटा इंटू ओमेगा आहे, त्यामुळे हे जे रूट्स येणार आहे हे निगेटिव्ह रूट्स असणार आहेत आपले. आणि S1 म्हणजे हे प्लस साईन वालं, S2 म्हणजे काय ह्याच्यातलं निगेटिव्ह साईन वालं. तर हे तुम्हाला लक्षात असलेलं पाहिजे. सो दिस इज अबाउट ओव्हरडॅम्प्ड कंडिशन. जे नेक्स्ट कंडिशन आहे, दिस कंडिशन इज झिटा क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन. नेक्स्ट कंडिशन जे घेणार आहे आपण क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन. आता ही क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन म्हणजे काय, झिटाची व्हॅल्यू किती पाहिजे, शुड बी इक्वल टू 1. आता झिटाची व्हॅल्यू इज इक्वल टू 1 आलं म्हणजे काय येणार आहे, हा जो झिटा स्क्वेअर आहे, झिटा स्क्वेअर विल बी इक्वल टू 1 म्हणजे 1 मायनस 1 काय होईल, ही टर्म डायरेक्टली 0 होऊन जाईल. म्हणजे S1 आणि S2 काय येईल, इट विल बी मायनस ओमेगा एन इंटू झिटा. पण झिटाची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे, झिटाची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे S1 S2 किती येईल, इट वुड बी मायनस ओमेगा एन. आणि तुम्हाला माहिती आहे डिफरन्शियल इक्वेशन तुमचं जनरल सोल्युशन काढलं होतं
त्या सोल्युशन मध्ये एक्स ज्या टायमाला रूट सेम येतात त्या टायमाला तो काय होतो ए प्लस बी टी ई रेस टू मायनस जो कुठला तुमचे रूट्स काढलेले इंटू टी. सो दिस x is equal to bracket a plus bt e raised to minus omega n t. So just note down this particular value. हे equation तो commonच असणार आहे basically. If you consider like any of the systems, this equation is going to remain constant. What you need to do is you need to substitute the zeta values in that and get the results. Results म्हणजे हे x जो आहे displacement of this particular mass from the mean position मग ते किती असेल तर त्याचं आपण एक न्यूमेरिकल घेतलं की तुम्हाला लक्षात येईल. तर त्याच्यामध्ये काय आहे ई रेस टू S1 टी प्लस बी ई रेस टू S2 टी आणि A1 आणि A2 जे आहेत त्याच्यातले दिस A1 सॉरी A किंवा AB ह्याच्यातला AB दिस A and this B are arbitrary constant. ते आपल्याला काढता येतात आर्बिट्री. These are arbitrary constants that we can find it out. आता ते कशावरती डिपेंडेंट असतात तर ते मास के आणि तुमचे जो सी आहे सिस्टीमचा त्याच्यावरती काढतो आपण. एक एक्झाम्पल घेतल्यावरती तुम्हाला लक्षात येईल जे आता प्रज्ञेशने पण जो क्वेश्चन केला त्याच्याबद्दलचं. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट वन अंडर डॅम्प सिस्टीम. अंडर डॅम्प सिस्टीम मध्ये पण सेम इक्वेशन. आता या इक्वेशन मध्ये गंमत अशी येते की आता इथे झिटाची जी व्हॅल्यू आहे ही झिटाची व्हॅल्यू काय आहे इट विल बी लेस देन 1. आता झिटाची व्हॅल्यू लेस देन 1 आहे. लेस देन 1 म्हणजे 0.5 असेल 0.2 असेल 0.3 असेल 0.9 असेल. झिटाचा स्क्वेअर जो असेल इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1. असं झिटाची व्हॅल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आली म्हणजे काय होणार आहे तर ही जी टर्म आलेली आहे ती ओव्हर डॅम्प कंडिशन मध्ये काय होती पॉझिटिव्ह होती. क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन मध्ये ही कंडिशन निघूनच जात होती पण इथे काय होतं ते येथे ती नेगेटिव्ह येते. आणि आपल्याला माहिती आहे रूट नेगेटिव्ह रूट जे टायमाला येतो कुठलाही देन इट लीड्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ज्या टायमाला रॅडिकल साइन मध्ये कुठलंही नेगेटिव्ह येतं त्या टायमाला काय होतं इट लीड्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मग आता कॉम्प्लेक्स नंबर्स आले म्हणजे काय करायला लागेल आपल्याला थोड्याशा गोष्टी आपल्याला कॉम्प्लेक्सच्या हिशोबाने शिकावं लागतील. तर आता ते आपण बघूया त्याला. दिस इज अन इंटरेस्टिंग केस तर ते थोडीशी आपण बघून पुढे जाऊयात. आय विल प्रोव्हाइड दिस इमेज टू यू सो यू कॅन नो नीड ऑफ रायटिंग. जर लिहायचं असेल तर यू कॅन राईट इट. आता हे काय झालेलं आपल्याला ही निगेटिव्ह आलेली निगेटिव्ह आली म्हणून आपण काय केलेलं -1 नी मल्टिप्लाय केलं आणि इथे जर बघितलं तर इथे आपण काय केलेलं इंट्रोड्यूस केलेलं आहे आय म्हणजे काय आय इज इक्वल टू √(-1). मग हे -1 नी ज्या टायमाला मल्टिप्लाय करणार आहे त्या टायमाला हे इकडे जाईल हे इकडे येईल म्हणजे -1 चा +1 झाला आणि इकडे प्लस झिटा स्क्वेअरचा मायनस झिटा स्क्वेअर झाला. सो बेसिकली वी इंट्रोड्यूस दॅट आय अँड जस्ट डिड अन ऍडजस्टमेंट ओव्हर हिअर. त्याच्यानंतर काय केलं ह्या ब्रॅकेटला ओपन केलेलं आहे. ब्रॅकेटला ओपन केल्यानंतर दिस वन टर्म -ओमेगा एन झिटा प्लस ऑर मायनस दिस अनदर टर्म. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे दिस इज अ रिअल व्हॅल्यू कारण ओमेगा एन जो असणार आहे तुमच्या सिस्टीमची जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ती काय असणार आहे काहीतरी रिअल नंबर असणार आहे. जो झिटा असणार आहे तुमचा झिटा म्हणजे काय तर C/CC. सीसी तुमचा काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे. सी डॅम्पर जो असणार आहे तो वीक डॅम्पर असणार आहे पण त्याची पण काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे. म्हणजे हा झिटा पण काय असणार आहे रिअल व्हॅल्यू असणार आहे. म्हणजे ओमेगा एन आणि हा झिटा हे दोन्ही काय असणार आहेत काहीतरी प्रॉपर व्हॅल्यूज असणार आहे. म्हणजे ह्या ज्या व्हॅल्यू असणार मे बी निगेटिव्ह असेल पण ते कसे असणार आहेत ते रिअल असणार आहे. आणि ही जी टर्म आहे ह्या टर्म मध्ये काय आलं तुमचं आय आला म्हणजे काय आला इथे इट बिकम्स अन इमॅजिनरी पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इक्वेशन. आता हे इमॅजिनरी पार्टचं जो इक्वेशन आहे हा रिअल प्लस हा इमॅजिनरी आला. आता हे इमॅजिनरी पार्ट मधला जी टर्म आहे ही टर्म इमॅजिनरी पार्ट मधली कुठली टर्म तर इमॅजिनरी पार्ट मधली ओमेगा एन √(1 मायनस झिटा स्क्वेअर). म्हणजे लिव्हिंग दॅट पर्टिक्युलर आय हे जे दुसरं टर्म आहे वी कॉल इट एज ओमेगा डी. दिस इज another important term. This is called as damped natural frequency.
दिस इज कॉल्ड एज डॅम्प नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. आता हे दोन मधला फरक जनरली विचारतात युनिव्हर्सिटी एक्झाम्स मध्ये आणि याच्यामध्ये. आय विल टेक अ पॉज ओव्हर हिअर अँड एक्सप्लेन यू व्हॉट इट इज. ओमेगा एन इज द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टीम. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी कधी? दॅट इज इन अनडॅम्प्ड कंडिशन. ओमेगा एन काय? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी इन द अनडॅम्प्ड कंडिशन. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय की अनडॅम्प्ड कंडिशन मध्ये तो काय करतो, हा कंटिन्युअसली काय करणार आहे, हा सायनोसॉइडल कर्व हा कंटिन्युअसली त्याचं अँप्लिट्यूड तेवढंच राहणार आहे. याचा टाइम पिरियड जो असणार आहे सायकल, एक सायकल कंप्लीट करायचं, हा इकडून पुढे जाणार हा काय राहणार आहे तुमचा, हा कॉन्स्टंटच राहणार आहे. तर हा जो कॉन्स्टंट राहणारा जो पिरियड आहे विथ कॉन्स्टंट अँप्लिट्यूड, याच्यातलं जे अँप्लिट्यूड आहे प्रत्येक सायकल मधलं अँप्लिट्यूड जे आहे, म्हणजे वरती जाणार खाली येणार परत वरती जाणार खाली येणार, हे जे अँप्लिट्यूड आहे हे अँप्लिट्यूड हे काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. तर ह्या कॉन्स्टंट राहणाऱ्या अँप्लिट्यूडला जे सायकलचं टाइम आहे दॅट इज कॉल्ड एज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टम. आता टॉकिंग अबाउट अनडॅम्प्ड नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, अनडॅम्प्ड नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला काय करायचं की आता जेव्हा डॅम्पर लावणार आहे आपण, डॅम्पर लावल्यानंतर काय होणार आहे, आता ही जी सायकल आहे हा एक्सनी वरती गेला, त्याच्यानंतर सेकंड सायकल मध्ये कमी झाला, थर्ड सायकल मध्ये कमी झाला, फोर्थ सायकलला कमी झाला, फिफ्थ सायकल, आणि हा थोड्या टाइम नंतर बेसिकली काय होणार आहे, तो डॅम्प आउट होऊन इट विल कम टू इट्स मेन पोझिशन. आता इथे काय असणार आहे, पहिल्यांदा फर्स्ट सायकलला ह्याचा अँप्लिट्यूड किती, x1 आहे. सेकंड सायकलला किंवा फर्स्ट सायकलचा जो सेकंड पार्ट आहे त्याला x2 असेल, किंवा इथे आपण सेकंड सायकलला पकडूया, इथे काय असेल x2 असेल, इथे काय असेल x3 असेल. म्हणजे हे सायकल कन्सिडर केली आहे मी इथे, आय विल जस्ट मेक कन्फ्युजन अवॉइड करण्यासाठी विल मेक इट सायकल. मग पहिल्या सायकलला एका साईडचं जे अँप्लिट्यूड घेतलेलं आहे आपण हे x1 घेतले, दुसऱ्या सायकल नंतर त्याच पर्टिक्युलर झोन मधलं अँप्लिट्यूड किती आलं, x2 आलाय, तिसऱ्यामध्ये किती आलं, x3. तर हे जे डॅम्प आउट होतात हे सिग्नल्स किंवा हे डॅम्प आउट होणारा जे तुमचा कर्व आहे किंवा हा जो मास मूव्ह होणार आहे, तर ती जी फ्रिक्वेन्सी असेल, हा जो टाइम पिरियड असेल ह्याच्यातला, हा जो टाइम पिरियड असेल, ह्याला लागणारा जो टाइम पिरियड असेल दॅट टाइम पिरियड इज कॉल्ड एज टीडी. आणि ह्या टाइम पिरियड जो आहे त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असेल दॅट इज कॉल्ड एज ओमेगा डी. आणि ह्या टाइमला लागणारा जो पिरियड आहे दॅट इज कॉल्ड एज ओमेगा एन. आता तुम्हाला टाइम आणि ओमेगा मधलं तर रिलेशन माहिती आहे, एफ इज इक्वल टू 1/t आणि ओमेगा आणि एफ मधलं रिलेशन माहिती आहे. सो वी कॅन से लाईक ह्या टीडी मधून ओमेगा डी काढणार, ह्या टी मधून ओमेगा एन काढणार. सो बेसिकली दिस इज अनदर इम्पॉर्टंट टर्म विच यू शुड नो. व्हॉट डू यू मीन बाय अनडॅम्प्ड और ही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे अनडॅम्प्ड कंडिशनला जी काय फ्रिक्वेन्सीने तो पर्टिक्युलर सिस्टीम व्हायब्रेट करणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज ओमेगा एन और नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टीम. आणि डॅम्प नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे जसं डॅम्पिंग होणार आहे, जो डॅम्पर लावलेला आहे, आणि हा डॅम्पर कसला असणार आहे, इट विल ऑलवेज बी अंडर डॅम्प्ड. दिस विल ऑलवेज बी अंडर डॅम्प. तर हे अंडर डॅम्प कंडिशनला जे डॅम्पिंग होणार आहे, डॅम्पिंग होणार आहे म्हणजे काय होणार आहे, तर हे जे अँप्लिट्यूड आहे, हा मास जो मूव्ह झालेला आहे, त्याच्यानंतर सेकंड सायकल मध्ये हा जो मास आहे हा इथे नाही येता काय होईल, इथे येईल, थोड्या थर्ड सायकल नंतर इथे येईल, फोर्थ सायकल नंतर इथे येईल, आणि असं करून जे कमी 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 होत जातं, ती जी फ्रिक्वेन्सी आलेली आहे किंवा तो जो टाइम पिरियड आहे त्या टाइम पिरियड मधून मिळालेली जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सी मधून जी सर्क्युलर फ्रिक्वेन्सी मिळाली, तर ती फ्रिक्वेन्सी म्हणजे इट्स अ डॅम्प्ड नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. So don't confuse between this one. Omega n is separate and omega d is separate, and we have a relation between these two. The relation guy omega d is equal to omega n under root of 1 minus zeta square. So this is the relation between these two. These two are in म्हणजे omega n is an independent quantity आणि omega d is a dependent quantity on this omega n and what type of damping you used. तर त्याच्यातून हे अंडर डॅम्प कंडिशन. सो वी कॉल इट एज डॅम्प नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. त्याच्यानंतर मॅथमॅटिक्स केलं थोडंफार इथे. आता आपल्याला माहिती आहे इक्वेशन काय आहे, तर एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू S1t प्लस बी ई रेस टू S2t. आता S1 ची व्हॅल्यू काय आहे, मायनस ओमेगा एन झिटा प्लस आय ओमेगा डी, आणि S2 ची व्हॅल्यू काय आहे, ह्या प्लसच्या ऐवजी काय लिहिलं मायनस. आता हे याच्यामध्ये पुट केल्यानंतर ह्याच्यामधला ई रेस टू मायनस ओमेगा एन टी हा जो आहे, आता इथे तुम्ही काय लॉ ऑफ इंडायसेस वापरले, ए रेस टू
m प्लस एन विच इज इक्वल टू, मग हे ए रेस टू ई रेस टू हे केलं, ए रेस टू हे केलेलं आहे. सो बेसिकली यू गॉट दिस वन. आता ह्याच्यामधून ही जी टर्म आहे ही टर्म आणि ह्याच्यातली ही टर्म कॉन्स्टंट आहे दोन्हीकडे, तर त्यांनी काय केलेलं आहे, ही टर्म बाहेर काढली, मग काय राहिलं ए ई रेस टू आय ओमेगा डी टी प्लस बी ई रेस टू आय डी ओमेगा टी, म्हणजे याच्यातलं प्लस आणि मायनस साइन आलं. आता ज्या टायमाला तुम्ही कॉम्प्लेक्स नंबर शिकला असाल त्या टायमाला तुम्हाला हे इक्वेशन माहिती आहे, ई रेस टू आय डीटीचं काय येईल, कॉस ऑफ ओमेगा डीटी प्लस आय ओमेगा डीटी. आता हे सगळं लक्षात ठेवण्याची गरज नाहीये, युनिव्हर्सिटीमध्ये हे विचारत नाही. जस्ट टू फॉर युअर सेक यू जस्ट ट्राय टू डू इट आणि ट्राय टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट. महत्वाचं काय आहे ह्याच्यातलं, तर हे कॉस वगैरे जे काढलेत हे म्हणजे दिस इज नेव्हर आस्क्ड इन युअर युनिव्हर्सिटी एक्झाम, बट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज यू शुड नो दिस पर्टिक्युलर थिंग. म्हणजे काय केलं, पहिल्यांदा आपण ते S1 S2 काढले इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ते पुट केल्यानंतर कॉम्प्लेक्स नंबर आले. कॉम्प्लेक्स नंबरचं आपल्याला माहिती आहे इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स काय असतं, म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स टाकले. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स मध्ये मग हे आणि हे घेतलेले, मग आपल्याला माहिती ए इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग घेतलं, मग त्याच्यातलं ए प्लस बी कॉमन काढला, मग ए आणि याच्यातलं कॉस ओमेगा टी डीटी कॉन्स्टंट कॉमन आहे त्याच्यामुळे ए प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा डीटी काढला, मग प्लस आय दोन्हीमध्ये कॉमन आहे, मग आय काढला, ए मायनस बी ए मायनस बी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा डीटी हे काढलं. मग हे काढल्यानंतर हे टर्म्स तुम्हाला माहिती आहे रिअल आणि इमॅजिनरी मधलं. मग ही जी टर्म आहे ह्याला A1 म्हणलं, म्हणजे ए प्लस बी ला आपण A1 म्हणलं, ह्या ए मायनस बी ला A2 म्हणलं, दिस पर्टिक्युलर टर्म. आणि मग अगेन वी टू डू सम मॉडिफिकेशन्स वी हॅड लाईक A1 इज इक्वल टू एम कॉस ऑफ साइन ऑफ साय, A2 इज इक्वल टू एम साइन ऑफ साय, आणि ह्याच्यातून हे काढलं. What you need to do is you need to look at this particular thing, and at the end what you should find out is this particular equation. This particular equation. आता ह्या इक्वेशन मध्ये x इज इक्वल टू एम. एम म्हणजे काय हा आपण इंट्रोड्यूस केलेला आहे. एम म्हणजे काय तर एम्प्लिट्यूड आहे. आता हे A1 आणि A2 मी सांगतो तुम्हाला काय. तर A1 म्हणजे काय, A1 ह्या पर्टिक्युलर टर्म मध्ये हा सायनोसॉइडल कर्व आहे. दिस इज फॉर A1. आता मी ते सांगतो तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये ह्याचं जे एम्प्लिट्यूड आहे ते काहीतरी आपण अज्युम केले की काहीतरी एम एम्प्लिट्यूडनी ते व्हायब्रेट करते, आणि ह्याची जी पिरियडिसिटी आहे म्हणजे पिरियड किती आहे त्याचा, तर आपण काहीतरी त्याला साय पिरियड मध्ये तो कम्प्लीट ऑसिलेशन्स होतात. ती एक सायकल घेतलेली आहे, आणि दुसरी जी सायकल आहे म्हणजे एक एझम्पशन घेतलेलं आहे. दुसरी जी सायकल आहे, दुसऱ्या सायकल मध्ये आपण कोसाइन कर्व केलेला आहे, आणि कोसाइन कर्व करून आपण काय केलेलं आहे हे इथपर्यंत आणलेलं आहे. सो दिस इज अगेन लाईक मॅग्निट्यूड्स आहे. दिस रेड कलर कर्व इज फॉर A2. आता आपण काय केलेलं आहे, हे जे टर्म आहे ह्या टर्मला फक्त आपण एम मध्ये मॅथमॅटिक्स वापरलेलं आहे, काही फंक्शन्स घेतलेले आहेत. सगळीकडे आपण काय करतो साइन कॉस मध्ये जनरली करत असतो, कारण ते कसे सायक्लिक असतात त्याच्यामुळे. मग हा एम घेतला इकडे, हा एम घेतला, हा एम घेतला, हा साइन कर्व घेतला, हा कोसाइन कर्व घेतला, आणि आपण A1 आणि A2 मध्ये हे सबस्टिट्यूट केले. A1 म्हणजे काय ए प्लस बी, इकडे जर वरती गेला तर हे कॉस ओमेगा टी ची मल्टिप्लाय केल्या, म्हणजे हे सगळं सायक्लिक असणार आहे, आणि एकाला साइन आणि एकाला कोसाइन करून आपण त्याच्यामध्ये ऍडजस्टमेंट केलेले आहेत. आणि हे सगळं मॅथमॅटिकल टर्म्स मध्ये करण्याच्या हिशोबाने त्यांनी केलेलं आहे. टाइम मध्ये काढलं, एमची व्हॅल्यू झाली, ते एम म्हणजे एम्प्लिट्यूड ऑफ दिस वन, म्हणजे हे दोन्ही कर्व्हचा आपण रिझल्टंट काढलेला आहे, आणि या दोन्ही कर्व्हचा तुम्ही रिझल्टंट काय येईल इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड आणि इन टर्म्स ऑफ अँगल, तर ते दोन्ही काढण्यासाठी हे सगळे आपण ऍडजस्टमेंट्स करून करून काढलेले. आणि ऍट द एंड वी गॉट दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू एम ई रेस टू मायनस ओमेगा एन झीटा टी साइन ऑफ साय कॉस ओमेगा डी टी प्लस कॉस ऑफ साय साइन ऑफ ओमेगा डी टी. आता हे माहिती आहे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मग इट विल बिकम साइन ऑफ ए प्लस बी. मग याच्यात ऍडजस्ट केलं, आणि दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन इज द इम्पॉर्टंट इक्वेशन फ्रॉम आवर पर्स्पेक्टिव्ह. आता ह्या इक्वेशन मध्ये जर बघितलं तर एक्स म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मास विथ रिस्पेक्ट टू होम, विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन टाइम. म्हणजे हे जे एक्स आहे हे कशाचं फंक्शन आहे, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम. म्हणजे हे जे एक्स डिस्प्लेसमेंट होणार आहे हा टाइमच्या हिशोबाने होणार आहे. हे बाकीचे जे पॅरामीटर्स आहेत दिस आर
सम पॅरामीटर्स म्हणजे किती अँप्लिट्यूडनी होतंय, त्याचे फ्रिक्वेन्सी काय आहे, ओमेगा एन त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे, डॅम्पर कुठला वापरला आहे, तर झिटा त्यांनी आलेला आहे. ओमेगा डी अगेन ओमेगा डी इज डिपेंडेंट अपॉन ओमेगा एन आणि झिटा. आणि साय एक आपण काय केलेलं आहे, साय एक आपण अज्युम केलेलं आहे की जे मास तुमचं व्हायब्रेट करतंय त्या मासमध्ये त्याचं फेज लॅग किती आहे ते. हे सगळ्या गोष्टी आता तुम्हाला ऍक्च्युली जर तुम्ही मास्टर्स वगैरे करायला गेलात ना तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथे येतील. इथे फक्त काय आहे, त्यांनी जस्ट आपला एक मॅथमॅटिकल त्याला एक स्टडी करावा म्हणून त्यांनी डायरेक्टली व्हॅल्यूज टाकलेल्या. These all parameters are dependent upon some mathematical terms which you should obviously know, but these are more on the master's level. आता बेसिक लेवलला काय आपल्याला फक्त काय माहिती पाहिजे, तर हे माहिती पाहिजे की डिस्प्लेसमेंट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय, तर एक्स इज इक्वल टू एम ई रेस टू मायनस ओमेगा एन झिटा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस साइन. हे एवढंच आपल्याला माहिती पाहिजे याच्यात. आणि आता हे बघितल्यानंतर आता हा जो कर्व आलेला आहे तुमचा, त्या कर्वच्या नंतर आता x1 x2 काय आहे ते मी सांगतो तुम्हाला. तर हे एक्सचं इक्वेशन एम ई रेस टू मायनस ओमेगा एन झिटा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस साइन. आता मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड ज्या जनरेट होतात ते तुमच्या ह्या काय होतात ते, ह्या मॅक्झिमम कधी होणार आहे, आयदर इट विल बी हॅपनिंग ऍट द एंड ऑफ द सायकल. आणि सायकल कम्प्लीट होते म्हणजे काय, तर हा सर्क्युलर फॅशन मध्ये, म्हणजे सायकल कम्प्लीट होते म्हणजे काय, तो आयदर तुमचा कुठे होईल, झिरोला होईल. म्हणजे जर साइन कर्व असेल तर तो 0 किंवा 360 किंवा 0 180 म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह साईडला. जर कोसाइन कर्व असेल एखादी तर ती कुठे होईल, ती 90ला होईल किंवा 270ला होईल, म्हणजे मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. पण ते मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड जे होणार आहे तिथे व्हॅल्यू किती असणार आहे ह्या पर्टिक्युलर टर्मची, इट विल ऑलवेज बी 1. म्हणजे साइन किंवा कोसाइन कर्व ज्या टाइमला काढतो त्याच्या मॅक्झिमम जे अँप्लिट्यूड असतं ते कधी होतं, दॅट व्हॅल्यू विल ऑलवेज बी 1. त्याच्यामुळे ही जी एंटायर टर्म आहे ही आपण काय करतो, मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड जिथं झालेलं आहे त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला कन्सिडर करतो. मग ही जी टर्म आहे ह्याच्यातली साइन ऑफ ओमेगा टी टी ही कायम 1 होती. मग इक्वेशन काय होतं, तर इक्वेशन होतं एक्स इज इक्वल टू एम ई रेस टू मायनस ओमेगा एन झिटा टी, आणि पुढचं हे मल्टिप्लाइड बाय मॅक्झिमम अँप्लिट्यूडला घेतो म्हणून हे 1 झालं. मग एम ई रेस टू मायनस ओमेगा एन झिटा टी. आता आपण काय केलं, हे जनरिक इक्वेशन मिळालं तुम्हाला. जनरिक म्हणजे जनरलाइज्ड इक्वेशन मिळालं. हे इक्वेशन जे आहे हे जनरलाइज्ड इक्वेशन मिळालं तुम्हाला. आता हे जनरलाइज्ड इक्वेशन मिळाल्यानंतर टाइम पिरियड आहे, तर पहिल्या पिरियड नंतर किती आलं, सेकंड पिरियड नंतर त्याचं ऑसिलेशन्स किती आले हे आपण कॅल्क्युलेट करायचे सेकंड पिरियड मध्ये. तर पहिल्या पिरियड मध्ये किती आलं, तर त्याचं टाइम पिरियड मध्ये x1 हे अँप्लिट्यूड असेल. सेकंड टाइम पिरियड मध्ये किती असेल, तर टाइम पिरियड किती झालेला आहे, हा 2t झाला. इथे किती झालंय, 1t झालं. मग या इक्वेशन मध्ये आपण काय करतो, टीच्या ऐवजी आपण काय करतो, ते कॅपिटल टी टाकतो. ह्या स्मॉल, मग सेकंड पिरियड नंतर किती झालाय, तर ह्या इक्वेशन मध्ये आपण काय केलं, टीच्या ऐवजी इथे किती टाकलेलं 2t. म्हणजे हा जर कर्व बघितला तर प्रत्येक कर्व नंतर किंवा प्रत्येक पिरियड नंतर काय झालेलं, याचे अँप्लिट्यूड कमी 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 होऊन, म्हणजे इफ आय वॉन्ट टू ड्रॉ दिस वन, पुढे जाऊन हे कमी 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 होत जाणार. आता इथे डिस्प्लेसमेंट किती होता, समजा x1 असेल तर डिस्प्लेसमेंट किती झाला, x2 झाला. इथे डिस्प्लेसमेंट किती झाला, x3 झाला. म्हणजे पहिल्या पिरियड नंतर, इफ आय कन्सिडर दिस टू बी फर्स्ट पिरियड नंतर अँप्लिट्यूड किती होतं त्याचं, x1 होतं. सेकंड पिरियड नंतर त्याचं अँप्लिट्यूड किती झालंय, x2 झालंय. थर्ड पिरियड नंतर त्याचं अँप्लिट्यूड किती झालंय, त्याचं x3 झालंय. म्हणजे x1 ची व्हॅल्यू किती आहे, तर हे पहिल्या पिरियड नंतर किती येते व्हॅल्यू, x2 ची किती झाले, तर सेकंड पिरियड नंतर याचं अँप्लिट्यूड किती येते. थर्ड म्हणजे जर लिहायचं झालं असतं मला तर मी कसं लिहिलं असतं, इट वुड बी एम ई रेस टू मायनस ओमेगा एन झिटा इंटू 3 टाइम्स ऑफ टी थर्ड पिरियड नंतर, आणि असं सो अँड सो फोर्थ. आता ह्या इक्वेशन जर बघितलं तर इंटरेस्टिंग टर्म जी आहे ती एक फक्त ऑब्झर्व करूयात अँड देन वी कॅन स्टॉप फॉर द डे. आता याच्यामध्ये काय, तर बेसिकली फर्स्ट पिरियड नंतर हे जर बघितलं तर हे इक्वेशन आहे, ह्या इक्वेशन मध्ये एम काय, तर एम बघितला हे कॉन्स्टंट राहतो. हा काही जो अँप्लिट्यूड आहे जे कर्व्स आपण कन्सिडर करतो त्याच्यातला एम काय, एम इज कॉन्स्टंट. एम काय याच्यातला, हा एम कॉन्स्टंट झाला. त्याच्यानंतर हा जो एक्स आहे, सो एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन होम, ई रेस टू मायनस ओमेगा एन झिटा आणि टी वरती डिपेंडेंट आहे.
म्हणजे हा जो एक्स आहे हा एक्स एक्सपोनेन्शियली चेंज होतो आणि त्याची जी टर्म आहे ही कशी नेगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह म्हणजे काय होतं, कमी कमी होणार आहे. ओमेगा एन काहीतरी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे, झिटा पण कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. ओमेगा एन सिस्टीमचा ओमेगा एन म्हणजे काय असतो, कॉन्ट्रूट बाय के बाय एम असतो. म्हणजे हा ओमेगा एन काय कॉन्स्टंट आहे. झिटा काय, तुम्ही जो डॅम्पर वापरणार आहे त्या पर्टिक्युलर डॅम्परनी तो झिटा जनरेट होणार आहे. म्हणजे दिस टू टर्म्स आर अगेन कॉन्स्टंट. म्हणजे ऍट द लास्ट एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कॉन्स्टंट. इथे मी आता कॉन्स्टंट करतो काहीतरी, एक सी इंटू पिरियडिक टाइम टी. आता हा सी पण मी जर कमी केला इथून, सी पण मी काय करतो इथला काढून टाकतो, कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. म्हणजे एक्स हा कशाशी प्रोपोर्शनल आहे, तर एक्स हा एक्सपोनेन्शियल ऑफ टाइम पिरियडशी आहे. आणि तो पण कसा आहे, निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह म्हणजे काय, कमी होणार आहे. इट विल रिड्यूस. म्हणजे जसजसा टाइम वाढणार आहे तस तसा एक्स ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी कमी होणार आहे. ते इथे दिसतं आपल्याला, इथे दिसतंय. मग हा पहिल्या पिरियडला मी x1 घेतला, दुसऱ्या पिरियडला x2 घेतला, तिसऱ्या पिरियडला x3 घेतला. तर हा जो कर्व आलेला आहे, म्हणजे ह्या पॉइंटची जर मी लाईन ड्रॉ केली, तर ही ड्रॉ केलेली लाईन बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन काय होईल, ही एक्सपोनेन्शियल असेल. हा कर्व कसा असेल, हा कर्व एक्सपोनेन्शियल असेल. सो in under damped condition it will always be an exponential curve. आणि ह्याच बेसिसवरती आता आपल्याला पुढचं स्टडी करायचं. तर दिस इज एन एक्सपोनेन्शियल कर्व. म्हणजे जे एम्प्लिट्यूड कमी 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 होत जातात, ते एम्प्लिट्यूड कसे कमी होतात, तर ते एक्सपोनेन्शियली कमी होतात. सो दिस इज व्हॉट वी नीड टू लुक एट. सो व्हॉट विल डू इज लाईक आय विल जस्ट एक्सप्लेन. आज जे काय केलं तेवढं 1-2 मिनिटात मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. विल स्टॉप फॉर द डे. आणि उद्या याच्यावरती न्यूमेरिकल घेऊयात, म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला आपण न्यूमेरिकल घेऊयात आणि नेक्स्ट जे टॉपिक्स आहेत त्याच्यावरती बेस ते आपण करू. सो अगेन आय विल जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ इन 2 minutes and then we'll stop for the day. Basically we started with damping. Based on different damping conditions we looked at this particular graph. We looked at the undamped condition. Undamped condition म्हणजे zeta is equal to 0, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीच डॅम्पिंग होत नाही. सो लुकिंग ऍट दिस पर्टिक्युलर ब्ल्यू कलर्ड कर्व, म्हणजे हा काय केला आपण, मास डिस्प्लेस केल्यानंतर तो काय होणार आहे, तो एक पर्टिक्युलर एक्सने डिस्प्लेस होईल, तो दुसऱ्या साईडला पण एक्सने होईल. इट विल क्रॉस दिस मीन पोझिशन अँड इट विल कॉन्स्टंटली व्हायब्रेट टिल लाईक इन्फायनाइट लाईफ. सो दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज कॉल्ड डॅम्प कंडिशन. आता हे मेन पोझिशनला तोडून वरती खाली होतं म्हणून इट्स कॉल्ड अ पिरियडिक मोशन. नेक्स्ट कंडिशन वी हॅड सीन वॉज स्ट्रॉंग डॅम्पिंग कंडिशन. स्ट्रॉंग डॅम्पिंग म्हणजे एक डॅम्पर इंट्रोड्यूस केला, तो डॅम्पर हायली विस्कस डॅम्पर आहे. आपण काय केलं, सिस्टीमला मूव्ह केलं फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन टू अ पर्टिक्युलर पॉइंट. त्याच्यानंतर काय झालेलं आहे, तो जो डॅम्पर होता तो एनर्जी ऍब्झॉर्ब करणार आहे. व्हॉट विल हॅपन इज लाईक द सिस्टम विल नेव्हर कम टू इट्स मेन पोझिशन. देर विल ऑलवेज बी अ गॅप बिटवीन द मेन पोझिशन अँड द फायनल पोझिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम. मग हे काय होतं, कारण तो डॅम्पर खूप जास्त स्ट्रॉंग आहे, तो खूप विस्कस डॅम्पर आहे. मग त्या कंडिशन मध्ये हे मेन पोझिशन कधीच पार करत नाही. सो अगेन इट्स कॉल्ड एस एन अपिरियडिक मोशन. नेक्स्ट कंडिशन वी हॅड सीन वॉज अ क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन. क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन मध्ये आपण हा जो डॅम्पर वापरला, दिस वॉज इक्वल टू द क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन. क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन म्हणजे काय करतो आपण, मिनिमम शॉर्टेस्ट अमाऊंट ऑफ टाइम वरती आपण तो काय करतो, मेन पोझिशनला आणण्याचा प्रयत्न करतो. So once displaced, the damper is going to absorb the energy of that particular extension or the energy absorbed in the spring and will try to move the system back to its mean position in shortest possible amount of time. आणि त्याला काय म्हणायचं, क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन. आता ही मीन पोझिशन पर्यंत येतं पण इट डझंट क्रॉस दॅट मीन पोझिशन, सो इट इज अ पिरियडिक मोशन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वी हॅड सीन वॉज अंडर डॅम्प सिस्टीम. म्हणजे हा जो डॅम्पर लावलाय हा वीक डॅम्प आहे, विस्कस आहे पण तो कमी. सो व्हॉट हॅपन्स इज दॅट आपण जे डिस्प्लेस केलेला मास आहे तो मेन पोझिशन क्रॉस करेल, पण त्याचा अँप्लिट्यूड कमी झालेला असेल. तर मेन पोझिशनला थोडंसं कमी 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 होऊन इट विल मेक द सिस्टम टू कम ऍट रेस्ट. याचे एक्झाम्पल्स बघितले. एक्झाम्पल्स आपल्याला क्रिटिकली डॅम्प कंडिशनचं मेन एक्झाम्पल आहे, दॅट इज लाईक शॉक ऑब्झर्वर्स घ्या, तुमचे डोर क्लोजर्स घ्या, तुमचे गन बॅरल्स घ्या, तुमचे कॅननचे बॅरल्स घ्या. सो ऑल आर क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन. Means we need to move the system to its original position or mean position in shortest possible amount of time. Based on that, we looked at some mathematical treatments on
दिस पर्टिक्युलर थिंग. मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट मध्ये हे काल आपण डिराईव्ह केलेलंच होतं. आपण याच्यातलं फक्त बघायचं काय तर झिटा काय आहे, झिटाची कंडिशन ओव्हर डॅम्पला ग्रेटर देन 1 आहे. पुटिंग इन द इक्वेशन x is equal to a e raised to s1t plus b e raised to s2t. So it will give me this particular equation of motion x. सेकंड कंडिशन क्रिटिकली डॅम्प कंडिशन मध्ये झिटा इज इक्वल टू 1 ही रॅडिकल साइन मधले डायरेक्टली व्हॅल्यू 0 झाली. S1 S2 विल बिकम मायनस ओमेगा एन आणि डायरेक्टली तुम्हाला हे इक्वेशन मिळेल. नेक्स्ट अंडर डॅम्प वॉज अन इंटरेस्टिंग कंडिशन बिकॉज द रॅडिकल साइन द व्हॅल्यू अंडर द रॅडिकल साइन विल बिकम नेगेटिव्ह. नेगेटिव्ह आला म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होणार. तर कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस केला आपण आय आणि त्याचे ज्या डिपेंडंट टर्म होते वी गॉट दॅट वन एज ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 मायनस झिटा स्क्वेअर. मग ही जी टर्म आहे दॅट इज कॉल्ड एज डॅम नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. आणि डॅम नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि नॅचरल फ्रिक्वेन्सी मधला फरक मी तुम्हाला सांगितलं. अनडॅम्प कंडिशनला जी कुठली व्हायब्रेशन्स होतात सिस्टीम जी नॅचरली व्हायब्रेट करते दॅट इज कॉल्ड एज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टीम. डॅम्पिंग केल्यानंतर जी एनर्जी ऍब्झॉर्ब करणार आहे ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम इट विल कम टू इट्स मीन पोझिशन. मे बी 1000 सायकल्स नंतर येईल, 2000 मे बी 1,00,000 सायकल्स नंतर पण येऊ शकतं. But it comes to its mean position. That type of frequency is called as damped natural frequency of the system. मग त्याच्यावरती mathematical treatment which is generally not asked in your examination, and this is a bit of like complex numbers and trigonometry which we are going to use by introducing some terms. We got the final equation of motion for this system. Because the x is equal to m e raised to minus omega n zeta t sin of omega dt plus psi. आता हे जनरिक इक्वेशन आहे. कुठल्याही पर्टिक्युलर पॉईंट काढायचं असेल तर वी रिक्वायर दिस साइन. पण आपण कन्सिडर करताना जर अँप्लिट्यूड जिथे मॅक्झिमम आलं तिथे जर कन्सिडर केलं तर तिथे साईनची व्हॅल्यू किंवा कोसाईनची व्हॅल्यू काय असते 1 असते. सो वी डिडंट नेग्लेक्ट बट बेसिकली वी आर टेकन दॅट ऍट दॅट मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड पॉईंट. मग ही जी टर्म आहे दिस बिकेम 1 आणि मॉडिफाईड इक्वेशन बिकेम एज एक्स इज इक्वल टू एम ई रेस टू मायनस ओमेगा एन इंटू झिटा इंटू टी. मग फर्स्ट सायकल नंतर टाइम पिरियड किती असेल त्याचा टी असेल. मग त्याचा x1 अँप्लिट्यूड काढला. टाइम पिरियड सेकंड टाइम पिरियड नंतर अँप्लिट्यूड किती आलं x2 आला. थर्डला किती आलं x3 आलं. मग हा जो टी होता याच्यातला जो व्हेरिएबल होता वी रिप्लेस दॅट व्हेरिएबल विथ अ प्रॉपर व्हॅल्यू कॅपिटल टी. कॅपिटल टी ला किती आला x1 आला. म्हणजे फर्स्ट टाइम पिरियडला किती आला x1 आला. सेकंड टाइम पिरियडला किती आला x2 आला. थर्ड टाइम पिरियडला किती आला x3 आला. अँड वी गॉट दिस वन. त्याच्यानंतर x1 x2 x3. आता x1 x2 x3 जे कमी कमी होत चाललंय ते एका पर्टिक्युलर फॅशन मध्ये कमी झालंय. तर ते कसं फॅशन आहे तर ते बघितलं. x वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e एस टू मायनस टी. हे सगळं आपण इव्हॉल्व्ह केल्यानंतर हे बघितलं. आता मायनस साईन काय होतं रिड्यूस होतं. म्हणजे x1 x2 काय होतं x1 पेक्षा कमी, x3 काय x2 पेक्षा कमी, x4 काय असेल x3 पेक्षा म्हणजे कमी 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 होतं. दॅट इज डिनोटेड बाय दिस मायनस साईन. आता हे टी जो आहे हा टाइम पिरियड आहे म्हणजे प्रत्येक पिरियड नंतर तो कमी होणार आहे. आणि तो कर्व जो एक्स वाला आहे तो कशाशी प्रोपोर्शनल आहे. इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सपोनेन्शियल टर्म. मग एक्सपोनेन्शियल कर्व पहिला दुसरा तिसरा पॉईंट असे जर जॉईन केले आपण तर ती जी कर्व जनरेट होणार आहे ती कर्व कशी असणार आहे एक्सपोनेन्शियल कर्व. सो दिस गिव्स मी लाईक अंडर डॅम्प कंडिशन and interpretation of this underdamped condition is nothing but the periods after each period the amplitudes are going to decrease and decrease कशी होणार आहे in exponential fashion. So this is all what we have studied. लक्षात ठेवण्यासारखं किंवा आजचं घेऊन जाण्यासारखं काय घरी तर बेसिकली this particular curve, this particular equation which is going to remain constant for each term, and this is the specialized equation x a e raised to s1t plus b e raised to s2t x is equal to a plus bt e raised to minus omega nt for critically damped आणि under damped साठी हे वाला जे इक्वेशन. सो दिस आर दी बेसिक इक्वेशन्स. आणि जो प्रज्ञेशने क्वेश्चन केला होता सो दॅट वी विल डील टुमॉरो. टुमॉरो मीन्स नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन अ पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. So what we have studied today. If you have any questions related to anything, just ping me. We can solve that particular thing over here. So I think like we will stop for the day.